का क्या कहना। ओम शांति। 28 जून 24 मधुर महावाक्य। मीठे बाबा कहे, मीठे बच्चे अंतर्मुखी हुआ, अर्थात चुप रुह, मुख द्वारा किसी भी कह नहीं। प्रत्येक कार्य शांतिपूर्वक कर, केवे भी अशांति सृष्टि कर नहीं। प्रश्न, तुम मानंकु कंगाल करिथिबा सबुठारु बड़ शत्रु किए? उत्तर, क्रोध। कथारे अछि, जोठी क्रोध थाए सेठारे पानी माठिया मध्य सुखीजाए। भारतर धन संपत्तिर माठिया जहाँकि हीरा लीलारे भरपूर थिला, ताहा एही भूत कारणरू ही खाली होईगला। एही भूत गुड़िक ही तुमको कंगाल करिछंती। क्रोधी मनुष्य निजे भी जली जाए एवं अन्य मानकु मध्य जलाई थाए। सेथिबाई एही भूत को अंतर्मुखी होई विताड़ित कर। ओम शांति। बाबा पिलामानकु बुझाउछंती, मधुर संतान माने अंतर्मुखी होई रुह। अंतर्मुक्ता अर्थात किछि भी कह नाही। निजको आत्मा भावी बाबांकु मने पकाओ। बाबा पिलामानकु एही शिक्षा देउछंती, एथिरा कौनसी कथा ही नाही। एठारे बाबा केवल एही कथा बुझाउछंती जे घर गृहस्थरे मध्य एहिभଳି रहिबाकू हेबो। एहा ही मनमना भव अटे। मते मने पकाओ, एहा ही प्रथम एवं मुख्य पॉइंट। तुमे माने घरे मध्य क्रोध करिबा उचित नुहे। क्रोध एपरि जाके पानी माठिया मध्य सुखाई देइथाए। क्रोधी मनुष्य अशांति सृष्टि करिथाए। सेतिपई गृहस्थरे रही मध्य शांति रहिबाकू हेबो। भोजन करी निजर धंदा अथवा ऑफिस आदि को चली जिबा। सेठारे मध्य साइलेंस रे शांति रे रहिबा भल कथा ना। समस्ते कहउचंती आमर शांति दरकार। ए कथा मध्य पिला मानकु बुझा जाइछि जे शांतिर सागर एकमात्र बाबा। बाबा ही अन्य मानकु निर्देश देउछंती जे मते मने पकाओ। एथिरे अधिक किछि कहिबार नाही। अंतर्मुखी होई रहिबार अछि। ऑफिस आदि रे निजर काम कले मध्य अधिक किछि कहिबार नाही। बिल्कुल मीठा होई रहिबार अछि। काहाकू दुख देवा उचित नुहे। लड़ाई इत्यादि करिबा एसबु क्रोध अटे। सबुठारु बड़ शत्रु हैला काम विकार। पुणी द्वितीय नंबर रे क्रोध। एहा द्वारा परस्पर को दुख देइथांती। क्रोध द्वारा केते लड़ाई हेउछि पिला माने जानिछंती। सत्य जुगरे लड़ाई होई न थाए। एसबु हैला रावण पणियार लक्षण। क्रोधी मानंकु आसुरी संप्रदाय कुआ जाउछि। सेमानक भितरे भूतर प्रवेशता होई थाए ना। एतिरे किछि कहिबार नाही, काहेकि ना सेमानक भितरे तो ज्ञान नाही। तेणु सेमाने क्रोध करिवे। क्रोधी आत्माक सहित क्रोध करिबा द्वारा लड़ाई होई थाए। बाबा बुझाउछंती आ बहुत कड़ा भूत। एहाको जुक्तिर सहित निज भितर बाहर करदेवा दरकार। मुखर किछि भी कठोर शब्द बाहर करवा उचित नुहे। यह बहुत क्षतिकारक। क्रोध द्वारा ही विनाश होता है ना। जो घरे क्रोध थाए सेई घरे बहुत अशांति थाए। जदि तुमे क्रोध करिब तेबे बाबांकर नाम बदनाम करदेव। तेणु यही भूत को निज भितरु बाहर करने को हेबो। जदि थरे बाहर करिब तेबे अधा कल्प पर्यंत यही भूत आउ आसीब नाही। एई पांच विकार एबे समस्तंग भितरे पूर्ण मात्रा रे रहिछि। ठीक एहीपरि समय ही बाबा आसीथांती जेतेबेले कि विकार समस्तंग भितरे पूर्ण मात्रा रे थाए। वर्तमान मनुष्यर सृष्टि एवं वाणी क्रिमिनाल अर्थात अत्यंत विकारी होई जाइछि। जोर रे कथा हेबा द्वारा मनुष्य रागी जाइथांती एवं घरे मध्य अशांति सृष्टि करिथांती। तेणु काम एवं क्रोध एई दुईटी जाक तुमर बहुत बड़ शत्रु। क्रोधी केबे भी बाबा को मने पकाई पारिबे नाही। जोगी माने ही सर्वदा शांति रे रही पारिबे। तेबे निज मन को पचारिबा उचित, आम भितरे कौनसी भूत ही नाही। मोह एवं लोभर भूत मध्य रहिछि। लोभर भूत मध्य किछि कम नुहे। एमाने समस्त हेले भूत, काहेकि ना
ଏମାନେ ରାବଣର ସେନା। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଶିଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କିଛି ହେଲେ ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ହେଲା ଦେହ ବିମାନ। ଅଧା କଳ୍ପ ହେବ ତୁମେ ଦେହ ବିମାନରେ ରହି ଆସିଛ। ବାହ୍ୟ ମୁଖତାରେ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବୁନାହଁ। ବାବା ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେପରି ପିଲାମାନେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେପରି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ସବୁ କଥା ମାନୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ବି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ କିପରି ମନେ ପକାଇବୁ, କିଛି ତ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି ତୁମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କରୁଛ ଏବଂ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ଇଏ ଆମର ଅବିନାଶୀ ପିତା। ତେଣୁ ମୁଖରେ ଶିବ କହିବାର ନାହିଁ। ତୁମେ ନିଜେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖରେ ଜାଣିଛ ନା ମୁଁ ଏକ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଶାନ୍ତିର ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିର ସାଗର ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ଶାନ୍ତି ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ବିକର୍ମ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ବାକି ଆଉ କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। କିଛି ଏତେ ବଡ଼ ଲିଙ୍ଗ ଆଦି ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ବାବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ। ତାଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ, ହେ ଗଡ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିଏ କହୁଛି? ଆତ୍ମା କହୁଛି ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତେଣୁ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ମନା ଭବ। ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ରୁହ। ଏହି ସବୁ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛ ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ବାକି ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତିରେ ରହିଥାଏ। ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଋଷି ମୁନି ଆଦି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି କିପରି ମିଳିବ। ତେବେ ବାବା ତ ଏହାର ସହଜ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ରହୁନାହାନ୍ତି। ସେଣ୍ଟରକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ଶାନ୍ତ ରହି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ସାରା ଦିନ ଘରେ ହଙ୍ଗାମା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି କାହାର ଦେହ ସହିତ ପ୍ରୀତି ହୋଇଗଲା, ତେବେ ତାଙ୍କର ମନକୁ କେବେ ବି ଶାନ୍ତି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ବାସ୍ କେବଳ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ହିଁ ଆସିବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି 5ଟି ଭୂତ। କଥାରେ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ନା, ଏହାଙ୍କ ଭିତରେ ଭୂତର ପ୍ରବେଶତା ହୋଇଛି। ଏହି ଭୂତମାନେ ହିଁ ତୁମକୁ କାଙ୍ଗାଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବେ କେବେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାର ପ୍ରବେଶତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ 5ଟି ଭୂତର ପ୍ରବେଶତା ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ଭୂତକୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ହିଁ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆସି ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅ, ଏହି ଭୂତକୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ବତା। ଏହି ଭୂତ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି। ଏହା ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ ନା? ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୂତ ହେଲା କାମ, କ୍ରୋଧ। ତେବେ ବାବା ଆସି ଭୂତମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିବା ଦରକାର ନା। ବାବା ଭୂତ ପ୍ରେତ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ହେଲେ ବି ମିଳୁନାହିଁ। ଏ କଥା ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଭୂତକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭୂତର ପ୍ରବେଶତା ହୋଇଛି। ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଭୂତ ନଥାଏ, ନା ଦେହ ବିମାନର, ନା କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହର କିଛି ବି ରହିନଥାଏ। ଲୋଭର ଭୂତ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଅଣ୍ଡା ଖାଇବୁ, ତାହା ଖାଇବୁ, ଏହିଭଳି ଅନେକଙ୍କ ଭିତରେ ଭୂତ ରହିଛି। ନିଜର ଅନ୍ତର ମନ ଜାଣିଛି ବାସ୍ତବରେ ମୋ ଭିତରେ କାମର ଭୂତ, କ୍ରୋଧର ଭୂତ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ଭୂତମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବାବା କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବୁ, ଏହିପରି କରିବୁ। ଏବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ଜମା ରୋଜଗାର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କ୍ରୋଧୀମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ହୋଇଥାଏ। କ୍ରୋଧରେ ଆସି ବାପା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ପିଲା ବାପାଙ୍କୁ,
ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରି ଦେଇଥାଏ। ଜେଲକୁ ଯାଇ ତୁମେ ଦେଖ କିଭଳି କେସ୍ ସବୁ ରହିଛି। ଏହି ଭୂତର ପ୍ରବେଶତା ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଗଲାଣି। ଭାରତରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ମାଠିଆ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସୁନା ହୀରା ସବୁ ଭରି ହୋଇ ରହିଥିଲା, ତାହା ସବୁ ଖାଲି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କ୍ରୋଧ ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି ନା, ପାଣି ମାଠିଆ ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଭାରତର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ହୋଇଗଲାଣି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ଏହି ଭୂତମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି 5 ଭୂତ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତେବେ ଅଧାକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶତା ହୋଇପାରିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ଯଦିଓ କେହି ପବିତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ତ ବିକାର ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ତେବେ ୟା ଭୂତ ଅଟେ ନା। ଏ 5 ଭୂତ ଭାରତକୁ ବିଲକୁଲ କାଙ୍ଗାଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମା କିପରି ରଚନା ହୋଇଛି ତାହା ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଭାରତ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ବାହାରୁ କରଜ ନେଉଛି। ଭାରତ ପାଇଁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା କେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଏହି ଅବିନାଶୀ ପାଠ ଅବିନାଶୀ ବାବା ହିଁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତ ଭକ୍ତର ବହୁତ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଛୋଟ ବୟସରୁ ଗୀତା ପଢ଼ୁଥିଲେ, ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲେ ବି ବୁଝୁନଥିଲେ। ମୁଁ ଆତ୍ମା, ସିଏ ଆମର ପିତା, ଏ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ କିପରି ମନେ ପକାଇବୁ? ଆରେ ତୁମେ ତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରୁ ମନେ ପକାଇ ଆସିଛ। ହେ ଭଗବାନ, ଆସ ଉଦ୍ଧାର କର, ଆମର ଗାଇଡ଼ ହୁଅ। ମୁକ୍ତି, ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ବାବା ଗାଇଡ଼ ରୂପେ ମିଳିଛନ୍ତି। ବାବା ତୁମକୁ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଦିଆଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅପବିତ୍ର, ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର କିପରି ହେବେ? ଚମଡ଼ା ଯେତେ ଗୋରା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ତ କଳା, ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତ ଅଟେ ନା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୋରା ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ହୋଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର କେତେ ନିଶା ରହିଥାଏ। ତେବେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ଗୋରା କିପରି ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନାସ୍ତିକ କୁହାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ପିତା, ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଲେ ନାସ୍ତିକ। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆସ୍ତିକ। ବାବା କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜର ମନକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆମ ପାଖରେ କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିଛି? କେତେ ଆମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ? ତୁମକୁ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ଶାରୀରିକ ବଳର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଳବାନ ହେଲା ଆମେରିକା। କାହିଁକି ନା ତା ପାଖରେ ଧନ, ଦୌଲତ, ବାରୁଦ ଆଦି ବହୁତ ରହିଛି। ତେବେ ଏହା ହେଲା ଅନ୍ୟକୁ ମାରିବାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଳ। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ବିଜୟୀ ଆମେ ହିଁ ହେବ। ତୁମ ପାଖରେ ଆତ୍ମିକ ବଳ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଯାଉଛ। ତୁମ ଉପରେ କେହି ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅଧାକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମଠାରୁ କେହି ରାଜତ୍ୱ ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଏହି ବର୍ଷା ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ କ'ଣ ହେଉଛ, ଟିକେ ବିଚାର କର। ତେଣୁ ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ମନେ ପକାଇ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ବିଷ୍ଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ହିଂସାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମିଠା ସନ୍ତାନମାନେ, ତୁମେ କ'ଣ ଥିଲ, ଏବେ ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ତ ଦେଖ। ଯଦିଓ ତୁମେ ଯେତେ ବି ଭକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି କରୁଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଭୂତକୁ ବାହାର କରିପାରି ନଥିଲ। ଏବେ ତୁମେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ଦେଖ, ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ଭୂତ ତ ନାହିଁ। ଯଦି କାହା ସହିତ ମନ ଲାଗିଗଲା, ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଦେଲ, ତେବେ ବୁଝିଯାଅ ତୁମର ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟର ଖାତା ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ। ସେମାନେ ତ ଯେପରି ଅଛୁଆଁ ହୋଇଗଲେ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମନେ ମନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଅଛୁତ ଅଟେ। ବାବା କହିଛନ୍ତି, ଦେହ ସହିତ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କର। ଏହି ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥାୟୀ ରହିଲେ ହିଁ ତୁମେ ଦେବତା ହୋଇପାରିବ।
ତେଣୁ ତୁମ ଭିତରକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭୂତ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ନିଜର ଯାଞ୍ଚ କର। ଅନେକଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ବହୁତ ରହିଛି। ସେମାନେ ଗାଳି ଦେବା ବିନା ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କ୍ରୋଧ ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଏକଦମ କ୍ଲିଅର ହେବା ଦରକାର। ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଯେପରି ମନ ନ ପଡ଼ୁ, ତେବେ ଯାଇ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ରତ୍ନର ଗାୟନ ରହିଛି। ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନର ରତ୍ନ ମିଳିଛି ରତ୍ନ ହେବା ପାଇଁ। କୁହନ୍ତି ଭାରତରେ 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ 8 ରତ୍ନ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ଯେପରି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବୃତ୍ତି ମିଳିଥାଏ ନା। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ। କେହି କେହି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଭୂତ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କୌଣସି ବିକାର ରହିବ ନାହିଁ। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ସାରା ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର। ତୁମେ ଜାଣିଛ 5000 ବର୍ଷରେ କେତେ ମାସ, କେତେ ଘଣ୍ଟା, କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ରହିଛି। କେହି ଯଦି ହିସାବ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ତେବେ ବାହାର କରିପାରିବ। ତେବେ ଆମେ କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ଚିତ୍ରରେ ଲେଖିପାରିବା ଯେ ଗୋଟିଏ କଳ୍ପରେ ଏତିକି ମାସ, ଏତିକି ଦିନ, ଏତିକି ଘଣ୍ଟା, ଏତିକି ସେକେଣ୍ଡ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କହିବେ ଯେ ଏମାନେ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପୁରା 84 ଜନ୍ମର ହିସାବ ବତାଉଛନ୍ତି। ତେବେ କଳ୍ପର ଆୟୁଷ କାହିଁକି ନ ବତାଇବେ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେମିତି ବି ହେଉ ଭୂତକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଭୂତମାନେ ତୁମର ପୁରା ସତ୍ୟାନାଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭୂତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ଏହି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଠାରେ ରାବଣ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ରାବଣକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ, ପୁଣି ରାବଣ ରହିବ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମକୁ ବର୍ଷା ମିଳିବା ଦରକାର। ତୁମେମାନେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ କେତେ ଥର ଦେବତା ହୋଇଛ ଏବଂ କେତେ ଥର ଅସୁର ହୋଇଛ ତାର ହିସାବ ବାହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅଗଣିତ ଥର ହୋଇଥିବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ, ତେବେ କେବେ ହେଲେ କ୍ରୋଧ ଆସିବ ନାହିଁ। ବାବା ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲା ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1. ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାର, ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ଭୂତ ନାହିଁ ତ? ମୋର ଆଖି ବିକାରୀ ହେଉନାହିଁ ତ? ଜୋରରେ କଥା କହିବା ବା ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସଂସ୍କାର ମୋ ଭିତରେ ନାହିଁ ତ? ଲୋଭ ବା ମୋହ ରୂପୀ ବିକାର ମୋତେ ଛଟପଟ କରୁନାହିଁ ତ? 2. କୌଣସି ବି ଦେହଧାରୀ ସହିତ ମନ ଲଗାଇବାର ନାହିଁ। ଦେହ ସହିତ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଭିତରେ ଆତ୍ମିକ ବଳ ଭରିବାକୁ ହେବ। ଗୋଟିଏ ଥର ଭୂତ 5 ବିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରି ଅଧାକଳ୍ପ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଧାନ ଅର୍ଥାତ୍ ନିୟମକୁ ଜାଣି ବିଧି ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ଫାଷ୍ଟ ଡିଭିଜନର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। ସାହସର ସହିତ ଗୋଟିଏ ପାଦ ପକାଇ ପଦ୍ମଗୁଣା ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପାତ୍ର ହେବା। ଡ୍ରାମାରେ ଏହିଭଳି ବିଧାନର ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ଏହିଭଳି ବିଧିବିଧାନ ରୂପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ରାଜା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ତେବେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ରହିବାର ବିଧାନ ଏହି ବିଧି କାରଣରୁ ହିଁ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ସାହସ ଧାରଣ କର ଏବଂ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପାତ୍ର ହୁଅ। ଚାହିଁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଅ ବା ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହୁଥାଅ, ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଧାନକୁ ଜାଣି ଅବହେଳା ପଣିଆର ଲୀଳାକୁ ସମାପ୍ତ କର, ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଡିଭିଜନର ଅଧିକାର ମିଳିଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ମିତବ୍ୟୟତାର ଅବତାର ହୁଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।
है हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं ଆଜି सकी। ମୁରଲୀରୁ ତିନି ସମାନ ମୁଁ ମଧୁର ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୁଁ ମହାନ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୁଁ ନିର୍ମାଣ ଓ ନିର୍ମାଂସିତ ଅଟେ।